हाँ खलील साहब ओके आ जाओ तुम लोग आगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वैसी पेशेंट साहब और कलवरिస్తూనే ఉన్నాడు वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जंगल बिल्कुल साहब अबू हमारे पहले जंगल से वीडियो जो भाई जरा दोनों इधर दिखाओ एक बार। सिद्धदुर्ग सफर होता है कड़प हैदराबाद दिल्ली रामपुर भाई शेख जमीर गरम हो गई। हाँ पनीर गरम नहीं गरम करना चाहिए आसिफ भाई, नूर भाई, ఆయనకి ఇచ్చాను బైక్ ఆయన అధ్యక్ష ఆయన నిర్ణయిస్తారు ఒక సభకు సభాధ్యక్షుడిగా మా జనరల్ సెక్రటరీ వచ్చిన వారందరూ కూడా మా జనరల్ సెక్రటరీ మీకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు. అలాగే ముస్లిం సమీక్ష ద్వారా మీ అందరికీ స్వాగతం దొరుకుతుంది. शुक्रिया भाई बासित भाई को ये जानकारी जो मुसलमान के मेन प्रॉब्लम के दर्ज करेंगे और इसके अलावा इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते मुस्लिम सమైక్య వేదిక ముందుకు పెనుమలూరు నియోజకవర్గంలో చాలామంది చాలామంది సభ్యులు కష్టపడ్డారు.
అయితే రాజకీయ చైతన్యం కష్టపడ్డారు కానీ भाई मेरा नाम महबूब शरीफ बाशु बुलाते मछलीपट्टनम से आया है। एजुकेशन हो ना जो हेल्थ के बारे में हो जरा मुसलमान जरा गाँव में जरा पीछे पड़ रहे हैं। मैं पल्नाडु जिला नसराबाद से पल्नाडु जिला का इंचार्ज क्या है मुझे लिए देखिए हमारा तो नजर में अल्लाह भगवान के साथ काम करते हैं अरदास में कि सोच लोगों के अंदर ना सोच डालने के वेदिका ये स्टेट वाइज कैसा मालूम होता आज भी किसी भी मालूम नहीं बहुत टीम भी देखो हमें मेहनत करते तो और भी आगे बढ़ते जो जिम्मेदारी दिए थे इन लोगों एक कमेटी डालो जिला के अंदर है अगर कोई गांव के अंदर किसी को एक मसला आया तो स्टेट के एतबार से हम लोग क्या करना स्टेट के एतबार से हमें आवाज उठाना स्टेट के एतबार से इसके वास्ते सबसे पहले मीडिया होना क्या होना अल्लाह आगे बढ़कर करने फायदा होता है अल्लाह एक मौका देने की वजह से एक शुक्रगुजार मैं हमारे सदस्य के साथ आया हूँ इसमें एक कहावत तो आती जो गरीब लोग है वो बच्चे दौरान कार्यक्रम करने के वो क्या दोस्त विराट में जमा पाने का कोशिश करेंगे दिल से मिलते हैं सूद से भी मिलना पड़ता है और ये चलेगा नहीं बाजू वाले तकलीफ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంతటితో ఆగకుండా వాళ్ళ బాబాయ్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాడు వాళ్ళ మేనత్త పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాడు వాళ్ళ మా ఇట్లా ఈరోజు ఆ ఫ్యామిలీలో 18 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు पानी भी हो देखते नहीं ఈరోజు మంగళగిరిలో ఉర్దూ షాదీఖానాలో ముస్లిం प्रेसिडेंट साहब नेक्स्ट कौन है इधर देखो भाई शेख अब्दुल्ला टाउन प्रेसिडेंट नेहरू इधर सैयद बशीर उद्दीन राइट पल्नाडु लीगल एडवाइजर सैयद हुसैन राइट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राइट कबूल किया अब्दुल रसूल मस्तान वली संतनोदलपाडु टाउन प्रेसिडेंट स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आइडर राइट तुम्हारा लिखी दिया स्टेट वुमेन अच्छा इन्होंने रात से फाइट करना है सभी मिल वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के फयाज अहमद एमिरगु स्टार्ट करना ఓకే ఇంకా ఎవరైనా చూడగా ఖలీల్ భాయ్ जुल्फकर अली आप बुलाओ जल्दी 50 किलोमीटर अपना मैं ही देगा बोलो जुल्फकर अली कलाम भाई गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट का जरूर हुआ इसको भी ये करना भाई इधर 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 स्माइल
దూర్భాష స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ బాజీ గారిని సన్మానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దూర్భాష కాదు మన ఇంకా ఇలానే కలుపుకోండి, ఇంకా మనతో పాటు ఇంక వీళ్ళు ఉండాలి. మనం లేదు అదే అంటుంది. వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ మేము అవుతాం, మా ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు వాస్తవంగా మౌలానా కూడా గదిలో ఒక ఇష్యూ జరిగింది. అదే సమయంలో అమ్మకంలో తెలిసిన విషయం తెలిసింది. సలావుద్దీన్ భాయ్ మంచి పోస్టులు రావాలి మీకు అందరికీ. ఇద్దరు రామా మేము ఉంటాం, ఎప్పుడు ఉంటాం. ఇద్దరు బ్రదర్ ఎక్కడైనా మేము ఉంటాం. చాలా మంది अभी बहुत आखिर में खड़ा मौला ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار करके अल्लाह हमारे ख़वातीन बहनें अल्लाह और मर्द हजरात को दराज से अल्लाह सफ़र पे यहाँ तक आए हैं अल्लाह इनकी वापस से सफ़र पे एक बार हाथ उठाओ, हाथ मिला लगे कि नहीं? राम हटा दिला उन्हें खाली हाथ उठाओ. एक हाथ छोड़ा मुआंगा मुस्लिम समय के वेदिका आवाज दो आवाज दो मुस्लिम समय के वेदिका जिंदाबाद मुस्लिम समय के वेदिका जिंदाबाद मुस्लिम समय के वेदिका जिंदाबाद आवाज వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు बाबू आईडी कार्ड एडवोकेट आशीष इधर देखो आशीष भाई हेलो कलाम भाई अभी क्या नाम बोले आज बड़े आसिफ भाई आशिफ महबूब अली भाई महबूब अली भाई महबूब अली भाई आज आजा सब हमारे आदेश जो फौजी फौज जाओ अरे इधर फोटो మా రాష్ట్ర టీంలో తీసుకున్నాం. మీ ఉయ్యూరు రాష్ట్ర టీంలో తీసుకుంటున్నాం. నా బాధ్యతగా నేను నిర్వహిస్తున్నాను. और बोलिए हमारे जवान बच्चे कलाम भाई लिखा डाल देते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं दोनों. नहीं लिखा तो फिर कोई आगे आगे
अवार्ड हाथ में देखो, बोलो। ఇంకా ఉన్నంత అవార్డులు పొందాలా, ఉన్నంత స్థాయి పదవులు పొందాలా, ముస్లిం సమైక్య వేదికకు గౌరవము. ఇలా అవార్డులు తీసుకొని వస్తే ముస్లిం సమైక్య వేదికకు గౌరవం. ముస్లిం సమైక్య అధ్యక్షులుగా ఉండి ఆమెకు అవార్డు దొరికిందంటే మన ఆర్గనైజేషన్లో గౌరవం. హౌస్ కొడగడతా ఇదే కాబట్టి ఇంకా పోలేదనే 8 నెలలు అవుతుంది. ఇది ఆత్మీయ సమావేశం 3వసారి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీటింగ్లో చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ గురించి సలహాలు ఇచ్చారు. అలాగే మనకు రాజ్యాధికారంలో వెనుకబడి ఉన్నాము, దీనికి కారణాలు చాలామంది సలహాలు ఇచ్చారు. ఏదన్నా కమ్యూనిటీకి ఆ కమ్యూనిటీకి నాశనం చేయాలంటే వాళ్ళతో విద్య లాక్కోండి, వాళ్ళకి విద్యామంత్రులు లేకుండా చేయండి, వాళ్ళకు గులాంగిరి చేస్తారు అనే ఒక విధానము నడుస్తున్నది. కనుక ముఖ్యంగా మనము ఎడ్యుకేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి సోదరులు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో యూనివర్సిటీలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్కు చాలా దూరం వరకు పోవాల్సింది వస్తుంది, విదేశాలకు కూడా పోవాల్సింది వస్తుంది. ప్రభుత్వంతో మేము ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ముస్లిం సమైక్య వేదిక యూనివర్సిటీలు ఎక్కువ శాతము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ నుండి మనకు చదువుకు ఇతర రాష్ట్రాలకు పోవాల్సింది వస్తుంది, విదేశాలకు పోవాల్సింది వస్తుంది. కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎక్కువ శాతము ప్రతి జిల్లాకు 1-2 ప్రైవేటు కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఎక్కువ శాతము యూనివర్సిటీలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే రాజకీయంగా అర్రాకొర్రా 2-3 ఇచ్చేసి ప్రతి పార్టీ కూడా మమ్మల్ని వాడుకుంటుంది తప్ప ముస్లింలకు తగు గౌరవము, తగు పదవులు ఇవ్వడం లేదు. ఒక రాజ్యసభ ఇవ్వడం లేదు, ఒక ఎంపీ సీట్ ఇవ్వడం లేదు, ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఇవ్వడం లేదు. అంటే ఈ జాతికి అడగదొక్కే విధానానికి మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాము. ఇలాంటి విధానం మంచిది కాదు. ముస్లిం మైనార్టీ ఓట్లు లేకుండానే ఏ పార్టీ కూడా ప్రభుత్వంలోకి రాలేదు. కానీ ముస్లింలకు ఆశలు చూపించి ఎలక్షన్ అప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేస్తున్నారే తప్ప ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ పార్టీ కూడా అంతకుముందున్న ప్రభుత్వంలో కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో కానీ ఏదో 2-3 ఇచ్చి సరిపెడుతున్నారే కానీ మాకు ఆ పదవులు ఇవ్వకపోయినా కూడా మైనారిటీలకు ఎడ్యుకేషన్ చాలా అవసరం ఉంది. కనుక ఎడ్యుకేషన్ మీద యూనివర్సిటీలు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఎన్నో పథకాలు మీరు పెట్టారు. ఆ పథకాలకు ఒక్కటి కూడా బడ్జెట్ సరిపోయేట్టుగా ఇంతవరకు కేటాయించలేదు. దాదాపు ప్రభుత్వం వచ్చేది 14 నెలల తర్వాత అయిపోయినా కూడా ముస్లిం మైనార్టీలకు బడ్జెట్ కేటాయించింది. దాంట్లో ఇంతవరకు కూడా పూర్తిగా బడ్జెట్ కేటాయించలేదు. ఎక్కడ ఏమడిగినా కూడా ఇమాం మోదళ్ళకు జీతం ఇవ్వదంటే బడ్జెట్లో రాలేదంటారు, మరమ్మతులకు మసీదుల కంటే బడ్జెట్ రాలేదంటారు. ఇలాగా ప్రతి ఒక్క చాట మనము వక్బోర్డులో పోయినా కూడా మాకు బడ్జెట్ రాలేదంటారు. కానీ ప్రభుత్వము ముందుగా చేయాల్సిన పని ఏమంటే మీరు బడ్జెట్ ముస్లింలకు ఎంత కేటాయించంత కేటాయించండి. దుల్హన్ పథకం కానివ్వండి, పేద ప్రజలకు ఆ రోజు మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ₹1,00,000 ఇస్తామన్నారు. దానికి ఆశించారు మహిళలు, పేద మహిళా పిల్లవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళకి ఎంతో అంత పనికి వస్తుంది. మీరు తక్షణమే మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయిస్తే అన్ని పనులు కూడా పూర్తి అయ్యని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఏ పార్టీ అయినా కూడా ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చి ఎక్కువ ముస్లింలు గౌరవిస్తే ఆ పార్టీకి మేము తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తామని కూడా మేము పార్టీలో డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మీరు ఏదో ఆశ చూపించి ఊరుకుంటే కాదు, ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిలదీస్తాము కూడా. మీరు చెప్పిన వాగ్దానాలు చేయలేదని చెప్పేసి
అందుకోసమే ప్రభుత్వాలకు పార్టీలు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయించండి, మాకు రావాల్సిన హక్కులు మాకు ఇవ్వండి. దీంట్లో ఎలాంటి సౌతి తల్లి ప్రేమ చూపించొద్దు. మేము అందరం కూడా రాష్ట్రంలో ఒక ఐకమత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాము. హిందూ కాదు, ముస్లిం కాదు, ప్రాంతాలు కాదు, అందరూ బాగుండాలా, మన రాష్ట్రం బాగుండాలా, మన దేశం బాగుండాలనే ఒక ధోరణితో నడుస్తున్నాం కనుక అలాంటప్పట్లో పార్టీలు విభేదం సృష్టించొద్దు, ప్రాంతాలుగా విడిదీయవద్దు, జాతులుగా విడిదీయకుండా అందరూ ఈ దేశ వాసులు, ఈ దేశానికి మూలవాసులైన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తగు గౌరవము, తగు వసతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ముస్లింల అభివృద్ధి, అలాగే ముస్లింల వెనుకబాటుతనం. ఈ రెండోటి కారణం ఏంటంటే విద్య సరిగ్గా అందకపోవటం. ముస్లింలకు విద్య అనేది సరిగ్గా అందకపోవటం వలన వాళ్ళు ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతున్నారు. అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా కూడా వాళ్ళు నిలబడలేకపోతున్నారు. సాధారణంగా ముస్లింలో అనాలిసిస్ చేస్తే ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ చేతి వృత్తిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనివల్ల మనం వెనుకబాటుతనానికి కారణం అవుతుంది, అంటే పేదరికానికి కారణం అవుతుంది. చేతి పని వాళ్ళకి నెల రోజుల్లో ఎంత వర్క్ ఉంటుందో ఉండదో మనందరికీ తెలిసిందే. దానికి వాతావరణం కూడా అనుకూలించాలి. సో ఆ విధంగా ఒక టైర్ షాప్ అయినా, ఒక సైకిల్ షాప్ అయినా, ఒక ఐరన్ మ్యాన్, అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వరకు చేతి వృత్తులలో ఉండటం వలన వాళ్ళకి విద్య సరిగ్గా అందకపోవటం వలన పాత రోజుల్లో సంగతి చెప్తున్నా, ఇప్పుడు జరిగింది కాదు. పాత రోజుల్లో బీసీ కాలం నాటి స్టడీ చేసుకుంటే ఒకప్పుడు మనం రాజులం, మహారాజులం, నవాబులం అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు నవాబులు ఎక్కడ ఉన్నారు? పేరుకే నవాబులు, అందరు గరీబులే. కారణం ఏంటంటే అప్పుడున్న రాజకీయ పరిపాలనలో ఎవరు విద్య గురించి పట్టించుకోలేదు. కేవలం ఖురాన్ పారాయణం, ఖురాన్ నేర్చుకోవాలి, మదర్సాలో ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ మీద నడిచింది. 5 పూట్ల నమాజ్ వీటి మీద నడిచింది. దానివల్ల ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో విద్య అనేది సరిగ్గా అందకపోవటం వల్ల ముస్లింలు వెనుకబాటుతనానికి వెళ్ళారు. సో నా యొక్క మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి విద్య అందించండి. విద్య అందరి హక్కు, కేవలం కులాల మతాలకు అతీతంగా ఒక కులానికో లేదా ఇంకో మతానికో దాని కాదు. అన్ని మతాల వారికి సమాన హక్కు విద్య అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. సో మదర్సాలో కూడా ఖురాన్ పారాయణమే కాదు, దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వవలసిందిగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది, ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు, దుల్హన్ పథకం. మాకు వచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే దుల్హన్ పథకం కోసం ఎవరైతే అప్లై చేశారో ఇంతవరకు వాళ్ళకి అమౌంట్లు రాలేదు. ఆలోచించండి, మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు, మౌజన్ శాలరీస్, అలాగే మసీదుల మరమ్మతులు. సో ఇవన్నీ మీ గవర్నమెంట్ పాలసీలో భాగంగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా కొద్దిగా మీరు ముస్లిం గురించి పట్టించుకొని ముందు విద్యలో సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముస్లిమ్స్ అందరికీ ఒక ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కావాలి, ముస్లిం ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఒకటి కావాలి. దయచేసి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాం. మా ప్రధాన డిమాండ్ కూడా అదే. రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైనా ఒక ప్లేస్లో, విజయవాడ సరౌండింగ్లో కానివ్వండి, అటు కడప కానివ్వండి, లేదంటే ఇటు విశాఖపట్నం వైపు కానివ్వండి, సెంటర్ పాయింట్ విజయవాడ కాబట్టి విజయవాడ సరౌండింగ్లోనే మాకు స్థలం కేటాయిస్తే మా ముస్లింలే దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. లేదు ప్రభుత్వం తరఫున డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంటే ప్రభుత్వం కట్టించినా ఓకే. కానీ మెయిన్ ప్రధాన అంశం మాకు విద్య కావాలి. మా పిల్లలందరూ చదువుకోవాలి, రాబోయే తరాలందరూ మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. మనం చాలా చోట్ల చూస్తున్నాం, నాలెడ్జ్ లేకపోవటం వల్ల చాలామంది ముస్లిమ్స్ వెనుకబాటుతనానికి ఏర్పడుతుంది, పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. చూడండి, కంపేర్ చేయండి. ఇతర రిలీజియస్లో మనలో తేడా ఏంటంటే అందరూ చదువుకొని మంచి పొజిషన్ ఉన్నారు. భారతదేశం మొత్తం మీద 68% మాత్రమే విద్య అందుతుంది ముస్లింలకి. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో 35% మాత్రమే అందుతుంది. కారణం ఏంటి? అలాగే ప్రభుత్వం కూడా చొరవ తీసుకుని ముస్లిమ్స్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించాలి. అలాగే ఎల్కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి బోధన వసతులు కానివ్వండి, అలాగే హాస్టల్ వసతులతో కూడిన విద్యని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అలాగే ఈ మీటింగ్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో చాలామంది సభ్యుల దగ్గర నుంచి మాకు డిమాండ్స్ వచ్చినవి.
రాజకీయ పార్టీ. సో ఇప్పుడు ఆ మ్యాటర్ తెలుసుకోలేదు, రాజకీయ పార్టీ కాదు. కానీ మీ పార్టీలో ఎవరైతే ఉన్నారో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కానివ్వండి, అటు టీడీపీ పార్టీలో పనిచేస్తున్న ముస్లిమ్స్ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సముచిత స్థానం కల్పించండి. ఇది ఈ సభ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేసి ముస్లింలుగా మీ పార్టీలో ఉండి మీ పార్టీలకి కార్యకర్తలుగా పనిచేసి కష్టపడి పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకి మీరు పదవులు ఇచ్చి సముచిత స్థానం కల్పించవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే సంస్థ కాదు, మా హక్కుల కోసం పోరాడేటువంటి సంస్థ. ఎందుకంటే ప్రతి ఎలక్షన్స్లో నాయకులు వస్తారు, కొన్ని హామీలు ఇస్తారు, గెలిచిన తర్వాత వాటన్నిటి కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళ అధికారంలో వాళ్ళు ఉండిపోతున్నారు. మాకు జరగాల్సినటువంటి న్యాయం జరగట్లేదు కాబట్టి మా కమ్యూనిటీ కోసం మేము పోరాడాలి అనే ఉద్దేశంతో స్థాపించిన సంస్థ ఇది. కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్స్లో నేను సొంతంగా ప్రచారం చేశాను. ఏమిటంటే మాకు ముస్లిమ్స్ కొన్ని వాగ్దానాలు చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అవి దుల్హన్ పథకం కావచ్చు, జాతకుల కోసం ఇచ్చే అమౌంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా వాటి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు చాలామంది. కానీ అది వాటిలో ఒకటి కూడా అందలేదు. ఎలక్షన్స్ టైంలో మాత్రమే వాగ్దానాలు చేసి తర్వాత మర్చిపోతే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో 60% 70% మాకు పూర్తి చేస్తే మేము సంతృప్తిగా పనిచేస్తాము. మా వర్గాన్ని ఎలక్షన్స్ టైంలో వాడుకొని తర్వాత పక్కన పెట్టాలని చూస్తే మాత్రం బాగుండదు. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీ మీద, ముస్లిం వర్గం మీద లేనిపోని దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ మీడియా చాలామంది సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. వీటిని కూడా ముస్లిం సమైక్య వేదిక సహించదు. దీని మీద కూడా చర్య తీసుకుంటారు మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దుష్ప్రచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళే ముస్లింల పైన దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఈరోజు. కానీ అలాంటివి ఏవైనా కూడా ఇక మీదట జరిగితే ముస్లిం సమైక్య వేదిక ప్రతి చోట నిలబడి ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం అడిగి తీసుకుంది, ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పి తీరాలి. ఎందుకంటే మేము ఓటు బ్యాంక్ మాత్రమే కాదు, మేము కూడా ఒక సంఘం. మేము ఒక పార్టీని డిసైడ్ చేస్తే ఆ పార్టీని తప్పకుండా గెలిపించుకోవాలా, ఓడించాలా అనేది కూడా ముస్లిం ఈరోజు ముస్లింలు మైనార్టీలు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే పొజిషన్ ఉంది. కాబట్టి మాకు ఏదైతే ఇప్పుడు రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా మాకు రావాల్సినటువంటి మా వాటాను మాకు అందించి అలాగే మమ్మల్ని రాజకీయ పరంగా కూడా పైకి తీసుకొని రావాలి. విద్యాపరంగా కానీ వైద్యపరంగా కానీ ప్రతి విషయాల్లో కూడా ముస్లింలను వెనకబెడుతున్నారు. ఇది అందరూ చూస్తున్నటువంటి అందరికీ తెలిసినటువంటి నిజం. ఎప్పుడైతే ముస్లింలను కూడా వెంట తీసుకొని నడవాలనుకుంటారో ఆ పార్టీలు 10 కాలాలు పట్టుకుంటాయి. లేదంటే కూడా చాలా పార్టీలు ఇంతవరకు చూశారు, ఇక ముందు కూడా చూస్తారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పార్టీ ఎలక్షన్లో మాత్రం ఉపయోగించుకోవడము, నెక్స్ట్ వాళ్ళని వదిలేయడం ఇలా చేస్తూ వస్తుంది. అలాంటి పార్టీలు అనుభవిస్తున్నాయి కూడా ఈరోజు. కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వాలకి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మాకు కూడా అల్ట్రాసిటీ ఎస్సీ ఎస్టీలకైతే ఏ విధమైనటువంటి ఒక అల్ట్రాసిటీ చట్టం ఉందో అలాంటి చట్టం కూడా ఈరోజు మాకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా ముస్లింల పైన ఘాయిత్యాలు, ఆ తర్వాత దుష్ప్రచారాలు, ఉపాసనాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. అవి చూస్తూ మేము సహించలేకపోతున్నాము. సహించలేక తిరుగుబాటు చేయకపోతే ఏదైనా ప్రభుత్వాలు వచ్చేసి అట్రాసిటీ చట్టం లాంటి చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావాలని ఈరోజు నేను పత్రికాముఖంగా అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నమాజ్ చదవాలా, కొందరికి నమాజ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి ఏ రోజు మన ఇంట్లో మనం చెప్తామో ఆ రోజు మన ఇంట్లో దైవ అనుగ్రహం కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ముందు ధాన్యమనం అంటే ఇప్పుడు ఉర్దూ, అరబీ మన పిల్లల్ని మనం చదివించుకుంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో మనకు దగ్గరలో ఉన్న అతను ఏదో ఒక టైం మొదటి తర్వాత ఆ టైంలో మన చిన్న పిల్లల్ని మనం ఆ మసీద్కి పంపిస్తే ముందు మన డీనీలంతో పాటు డీనీలం మనకు వచ్చింది. అలాగే మనం ఎడ్యుకేషన్గా మన పిల్లలు చదువుకుంటారు. ఎప్పుడైతే మన దీని ఇలా ఉండిందో మన ఇస్లాం ప్రకారం మనం ఏ విధంగా నడవాలా, ఎలా చేయాలా, ఎవరికి ఎంతవరకు సాయం చేయగలుగుతాం అనేది మనకు ముందుగానే ఒక అవగాహన ఉంది.
అలా లేకుండా ఇప్పుడు చాలామంది మా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలా, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేయించాలా, లేకపోతే వేరే ఒక కంపెనీకి CEO చేయాలని చెప్పి చాలామంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆశపడుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది ఎదుగుతున్నారు. అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఎవరికి సపోర్ట్ చేయకుండా ఆ అబ్బాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఆ ఇంటికే పనికి వస్తాడు. కానీ వాళ్ళ వంశంలో ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు, ఎంతవరకు సాయం చేయాలా అనేది ముందుగా మన తల్లిదండ్రులు మనం ఆ పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన పెద్ద ఆయన మన భయ చెప్పారు, మేము ఒక మారుమూల ఒక చిన్న పల్లెటూరు యాజలిలో 40 ఇళ్ళు మాకు ఉన్నాయండి. ఆ ఊరికి పక్కనే కర్లపాలెం అని చెప్పి చిన్న ఊరు. ఒక మోటార్ వైండింగ్ చేసే ఒక షాప్ ఉన్న వ్యక్తి తనకి 3 పిల్లలు. తను ఎంతో కష్టపడి ఆ 3 పిల్లల్ని ఒక పెద్ద కొడుకుని సాఫ్ట్వేర్ చదివాడు ఈసీ కోర్సులో. రెండో అబ్బాయి ఆర్కిటెక్ట్, AE-3 ఇండియాలో టాప్ 28 ర్యాంక్. మూడో అబ్బాయి MSc అగ్రికల్చర్ చేశాడు. 3 పిల్లలు ఆయన. 3 ఒక హై స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అతను వాళ్ళ 3కి దీనియడం నేర్పించుకుంటే లేరు. దానివల్ల ఆ అబ్బాయి నిసాల్ అనే అబ్బాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం అయ్యి ఈరోజు హైదరాబాద్లో సర్వీస్ కంపెనీలో నెలకి 10 లక్షల రూపాయలు అతనికి శాలరీ.